Welcome you all once again in the online lecture series. In the last lecture, we already studied uh, problems on tachometry. In this lecture, we will continue the next example problem. A tachometer with analytic lens having constant 100 was set at station O and readings on a vertically held staff were recorded as follows. Uh, Here is an observation table. Is given station HI, staff station, vertical angle, then here readings, and last remark. Instrument station O, height of instrument 1.100, staff stations A and B. On that particular A plus 3 degree vertical angle, at B minus 1 degree vertical angle. Here readings are also shown 1.00, 1.500, 2.00. Then at B 0.750, then 1.625 and 2.500. And at remark, particular remark column, RL of instrument station O is given, that is 200 meter. Find the horizontal distance from instrument station O to staff station B and RL at A. हे आपल्याला विचारलेलं आहे. काय फाइंड आउट करायचंय? O to B हे डिस्टन्स फाइंड आउट करायचंय आणि रिड्यूस लेवल ॲट ए ही फाइंड आउट करायची. ठीक आहे. तर हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द टर्म्स ऑफ पर्टिक्युलर स्टाफ रिडिंग 1.100 असं दिलेलं आहे. तर ही पर्टिक्युलर हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट जी दिलेली आहे ती तुम्हाला रिडिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू दिलेली आहे. त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट स्टेशनची हाईट ही कन्सिडर करा, ही दिलेली आहे तुम्हाला 1.100. आणि रिड्यूस लेवल ॲट स्टेशन ओ, दॅट इज टेकोमीटर स्टेशन ओ, याची रिड्यूस लेवल दिलेली आहे 200 मीटर. देन फ्रॉम दिस डाटा let's see the sketch. Instrument station O which is given, then vertical angle for A 3 degree which is also marked, particular station A which is above the from the instrument station, and staff station B which is below the instrument station minus 1 degree. For particular A station S1, H1, V1 is also marked. At B station H2, V2, S2 is also marked. Angle theta 1 3 degree. Here at B theta 2 is minus 1 degree. SB that is staff intercept at station B, त्याला S2 म्हटलं इथं, आणि स्टेशन ए ला S1 म्हणतोय. देन सेंट्रल हिअर रिडिंग ॲट ए H1 and central here reading at B H2, and both axis, that is inclined line of sight आणि true horizontal axis, that is HI. इथं आता आपल्याला गिवन आहे 1.100, तो ॲक्सिस. ॲट ए ला आपण त्या दोन ॲक्सिस मधल्या डिस्टन्सला V1 म्हणतोय, ॲट बी ला त्याला V2 असं म्हणतोय. Then in solution, horizontal distance from O to B, that is suppose distance O to B याला आपण D2 consider करूया. D is equal to F upon I into S cos square theta plus F plus D cos of theta. This is the formula for inclined line of sight.
मग आता D2 काढायचं आहे, दॅट इज ॲट बीचा तुम्हाला स्टाफ इंटरसेप्ट घ्यावा लागेल, म्हणून तिथं S2 असं लिहिलेलं आहे. S2 हा कन्सिडर करायचा आहे, θ2 हा कन्सिडर करायचा आहे. दॅट इज 100 कॉन्स्टंट 100 दिलाय आणि पर्टिक्युलर instrument which is provided with analytic lens, that is F plus D is also given, that is standard requirement. As per requirement, F plus D is equal to 0 and F upon I is equal to 100. Constant 100 हा दिलेला आहे विथ अनालिटिक लेन्स असं म्हटलंय, त्याच्यामुळं ॲडिटिव्ह कॉन्स्टंट ही व्हॅल्यू 0 असणार आहे आणि मल्टिप्लाइंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 100 दिलेली आहे. देन कॅल्क्युलेट horizontal distance between O to B. D is equal to 174.95 meter. After calculation आपल्याला हे डिस्टन्स मिळणार आहे. then सेकंड काय विचारलेलं आपल्याला, RL at A. RL at A आपल्याला विचारलेले आहे. तर यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, रेफर द अबाव स्केच. RL at A ट्रू ॲक्सिस HI आपल्याला दिलेली आहे आणि इन्स्ट्रुमेंट स्टेशन O याची RL दिलेली आहे. ठीक आहे. आता काय करावं लागेल, याच्या आधी आपल्याला V1 ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागेल. V1 कसं फाइंड आउट करणार आहे आपण, दॅट इज व्हर्टिकल डिस्टन्स बिटवीन ट्रू ॲक्सिस अँड इन्क्लाइन लाईन ऑफ साईड ॲट A. याच्यातलं जे डिस्टन्स आहे राईट हँड साईडला V1 हे दिसतंय तुम्हाला, F अपॉन I इंटू S1 sin 2 theta upon 2 plus F plus D sin of theta. स्टाफ इंटरसेप्ट ॲट A कन्सिडर करावं लागेल, θ1 कन्सिडर करावं लागेल, F plus D कॉन्स्टंट 0, दॅट्स वाय प्लस 0 असणार आहे. F अपॉन I 100 इंटू S1 किती आहे इथं आता तो फाइंड आउट करायचा आहे. S1 हा फाइंड आउट करावा लागेल. S1 at 2 minus 1 हा S1 इथं फाइंड आउट केला आहे, मल्टिप्लाय बाय साइन 2 theta, दॅट इज थीटा 3 डिग्री, दॅट इज साइन 6 डिवायडेड बाय 2 प्लस 0. V1 इथं कॅल्क्युलेट केलेला आहे 5.23 मीटर. हे जे व्हर्टिकल डिस्टन्स आलंय किती, राईट हँड साईडला ॲट A ला जे दिसतंय V1 मार्क केलेला आहे, V1 आलाय 5.23. मग आता बघा, ॲट स्टेशन O ची रिड्यूस लेवल 100 आहे, तिथून हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट त्या पर्टिक्युलर सेटअपची दिलेली आहे 1.100. ॲट O ला किती आहे RL, सॉरी 200 दिली आहे RL 200. इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस, इन्स्ट्रुमेंट स्टेशन पासून आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिसला यायचं आहे. इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस पासून सेंट्रल इन्क्लाइन लाईन ऑफ साईट, सेंट्रल हेअर रिडिंग दॅट इज V1 हे ॲड करावं लागेल अँड मायनस H1 हे केल्यानंतर आपण रिड्यूस लेवल ॲट A या ठिकाणी पोहोचू. RL ॲट A इज इक्वल टू RL ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस प्लस बॅक साईड रिडिंग, सॉरी RL ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस प्लस V1 मायनस H1 हा आपला रेग्युलर फॉर्म्युला आहे. तर आता RL ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस कशी काढणार आपण, तर पर्टिक्युलर O ची रिड्यूस लेवल दिली आहे 200 आणि याच्या त्या इन्स्ट्रुमेंटची लोकल हाईट दिली आहे 1.100. बॅक साईड रिडिंग बेंच मार्क न देता त्यांनी डायरेक्टली त्या इन्स्ट्रुमेंटची लोकल हाईट दिलेली आहे 1.100. 200 प्लस 1.100 हे जर केलं तर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट ॲक्सिस जो हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस डॉटेड लाईन दिसते त्याची रिड्यूस लेवल मिळणार, प्लस V1 मायनस H1 केलं की आपण ॲट A च्या RL ला येणार आहे आणि तेच केलेलं आहे. प्लस V1 5.23 मायनस H1 दॅट इज सेंट्रल हेअर रिडिंग ॲट A जे टेबलमध्ये दिलेलं आहे, सेंट्रल हेअर रिडिंग ॲट A 1.500 ते मायनस केलं आहे. वी आर गेटिंग द RL ॲट A इज इक्वल टू 204.830. तर दिस इज द एक्झाम्पल. वन मोर टाईप ऑफ एक्झाम्पल, याच्यामध्ये तुम्हाला बेंचमार्क न देता काय केलेलं आहे, डायरेक्टली इन्स्ट्रुमेंट स्टेशन O याची रिड्यूस लेवल दिलेली होती आणि तिथली लोकल हाईट दिली होती. ती हाईट किती होती 1.100.
00 ज्या टेबलमध्ये तुम्हाला दिसते इथं 1.100 आणि रिमार्कमध्ये दिलं होतं RL ऑफ O. स्केचमध्ये बघा RL ॲट O जे टेकोमीटर स्टेशन आहे O त्याची RL दिली होती. अकॉर्डिंग टू धिस आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं आहे. ठीक आहे. थँक्यू.